समस्त को प्रेज द लॉर्ड समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार आशा करे समस्ते प्रभु को अनुग्रह भलर थे। आज गोटे बहुत दुखर कथा आपण जी आम ओडिशार गोटे महान सुनाम धन्य प्रचारक रेवरेंड किशोर चंद्र दिगाल जी कि बालीगुड़ार बारकमा अंचल लोक से काली प्रभु कोल को चली जाइए परिवार को प्रभु आशीर्वाद करंतु सांत्वना दिंतु परिवार लोक मैंने जेपरी सांत्वना पाइबे स्त्री पिला छुआ प्रत्येक को प्रभु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु कहीं आज्ञाकर मध्य एत बयस हो नाला कौन गोटे रोग से मेडिकल ट्रिटमेंट हो चली जाइए परिवार को प्रभु आशीर्वाद करंतु से प्रभु बहुत बड़ बड़ काम कर प्रभु सेवार से निज जीवन को नियोजित कर से अनेक धर्मशास्त्र मत अध्ययन कर हिंदू धर्म प्रत्येक धर्म ग्रंथ विषय प्रभु विषय से कौन कह जाए से विषय से तुलनात्मक भाव में कहते आ लोक बुझे जहाँफल अनेक लोक प्रभु निकट को आसपरी गोटे महान दास प्रभु कोल को चली जाती तार वियोग आज आम समस्ते परिवार प्रार्थना करने कथा परिवार जब प्रभु निकट को आसो प्रभु को सांत्वना पाइबे से प्रकार आम प्रार्थना करवा आ विषय मुझे आज गोटे वाक्य कहना चाहे जे जेपरी प्रभुंर दास प्रभु कोल को चली गले सेपरी से दिन आहरी पूर्व दिन अनेक लोक मरी जाते जगत छाड़ी चली जाती अगर क्वेश्चन विषय जे जो मैंने चली जाने प्रभु कोल को जाऊँच ना कड़े जाऊँ कहीं समस्त मृत्यु अच्छी समस्त दिन ना दिन जन्म होते माने मरण हम तो मरण पर से कड़े जाऊँ कहीं आम समस्त विश्वास करूँ विश्वासी माने जे से प्रभुंर दास थे प्रभु कोल को से चली गले आशा करूँ भरोसा करूँ प्रभु निज कोल को नियंतु से चली जाइए आम विश्वास करूँ किंतु आउ अन्य मैंने जो मैंने मरुंट से कड़े जाऊँ मोर प्रिय लोक मैंने आज अनेक लोक द्वंद्वर अच्छा पाप क्षमा से अन्य स्थान को बुलूं किंतु पाप क्षमा जे रक्तपात बिना हुए ना से कहीं जानी पारना बुझीपार ना निजर पाप को लुचेना अनेक लोक अनेक धर्म कर्म करेक दरिद्र मान दान कर निजर भल भल कम कर भावुं से भल कम पाप क्षमा कर लोक मैंने भावुं कौन से गोटे नदी में जाकि बुड़ी गंगा नदी हो पवित्र नदी बोली भावुं अनेक लोक आठ बुड़ी उठिक भावुं पाप जहाँ जीवन सारा कर धोई ना मोर प्रिय लोक मैंने पापर दंड निहाती भोग करने पड़ो आदि आपंकर पापर दंड आ किए भोगी ना आपको भोग पड़ो मोर प्रिय लोक मैंने आपको आह्वान करवा चाहे ए वीडियो माध्यम आप गोटे वार्ता देवाई चाहे आपण मानक निहाती भाव प्रभु को से विचार सम्मुखीन होगा पड़ो जब लिखा जाए एवरी तार 9 पर्व 27 पद लिखा जाए जे पढ़ा एवरी तार 9 पर्व 27 पद लिखा जाए मनुष्य मान निम्ते जेपरी थरे मात्र मृत्यु आउे विचार निरूपित अच्छी सेपरी ख्रीष्ट अनेक पाप बहन करने निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत हो द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे बरं जो मैंने अपेक्षार अच्छा परित्राण निमंते दर्शन देते मोर प्रिय लोक मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को धर्म प्रतिष्ठा करने आसी नथिले को धर्म प्रचार करने आसी नथिले से ईश्वर विषय कहवाई आसी ईश्वर जेपरी पवित्र आमको सेपरी पवित्र होगापी पड़ो बोली से आह्वान देवाई आसी आ पापी मान को से आह्वान करुले जे हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक मैंने तुमने मो निकट को आस मु तुमको विश्राम देवी आम देखिपर माथ्यू तार 8 पर्व माथ्यू तार 11 पर्व 28 पद लिखा जाए हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक समस्त मो निकट को आस मु तुमको विश्राम देवी जीशु आसी आह्वान दौले पापी मान जो मैंने समस्या अच्छा जो मैंने दुखर अच्छा जो मैंने पीड़ार अच्छा से प्रभु आह्वान दौले कहते मो निकट को आस मु तुमको विश्राम देवी आज आम देखा जगतर जेकोसी माने धर्म गुरु धर्म माने धर्मर भगवान मान देखा किए आपण मान सांत्वना दे पार किए से आह्वान दौर अनेक लोक किए पापी को से प्रकार आह्वान दौर
ଖରାପ କାମ କରିଥିବା ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ନାଇଁ। ସମସ୍ତେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି। ଆଉ ସେ ପାପୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ, ତୁମର ବିଗତ ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ରକ୍ତ ବଳିଦାନ ଦେବି, ଆଉ ରକ୍ତ ବହାଇବି, ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ତମର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବ, ପାପକୁ ମୋଚନ କରିବ, ଆଉ ତମେ ପୁଣି ଥରେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତମେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇପାରିବ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମିଶି ପାରିବେ। ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମାନେ ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଏଟା ଜାଣି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାହା କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆହୁରି ପାପ କାମରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯେ ଲୋକ ତାର ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକ ତାର 8 ପର୍ବ ଲୋକ ତାର ଲୁକ 8 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେଠି ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି, ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜଗତକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୂଳ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାପ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ପରିଷ୍କୃତ ହେଇନାହିଁ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିବେ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ପାପ କ୍ଷମା ରକ୍ତପାତ ବିନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ, ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାପ କ୍ଷମା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତ ମରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ବଞ୍ଚିଥିବି, ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆମେ ଦେଖିବା 2 Peter ତାର 3 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ଶାସନ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ଏଥିପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିନାହିଁ ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ନର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ 50, 60, 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, ତାପରେ ମରିଯିବା, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମର ରହିଛି, ଯୋଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମର ଆତ୍ମାର ଯୋଉ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମେ କୋଉଠି ବିତେଇବା, ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମତେ ସାରା ଜଗତର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି କେହି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନବ ରୂପରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ଜଗତର ପାପର ବୋଝକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେଇ, ନିଜର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା, ଆଉ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇ କେବଳ ମରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହଉଛନ୍ତି, କବର ଫଟେଇକି ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରିବ ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣର କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ, ଆପଣ ସବୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣିବା। କାହିଁକିନା କୋଉ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଲେ ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମର ଲୋକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ,
କୌଣସି ଧର୍ମ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକା ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଭଗବାନ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେମାନେ ମରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏପରି ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ସାରା ଜଗତର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆଜି ଆମେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତ? ସେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲେଖିଲୁ, ତାର ଆମ 27-28 ପଦରେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାପ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମେଘମାଳରେ ନେଇକିରି ଯିବେ। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲେ, ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣକୁ ସେମାନେ ହତାଦର କଲେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ନର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠେଲିଦେବେ, ବିଚାର ହେବ। ଆଉ ସେ ବିଚାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସମୟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କେତେବେଳେ ହେବ, ଆଉ ଜଗତର ଅନ୍ତିମ କାଳ କେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ଜଗତର ଅନ୍ତିମ କାଳର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମେ କାଲିର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଅଜା, ଆଈ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ବାପା, ମା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗସାଥି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସତ କି ମିଛ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମିଥ୍ୟା ଭଳି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ତ କରନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ କରିବାରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ତାର ଫଇସଲା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କେହି କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ସେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିବ। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100ରୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗାଲଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଯେପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିବ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆହୁରି ଯେପରି ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଚାଲିପାରିବେ, ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାହିଁକି ନା ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାନ ଦାସ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ। ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।